ਹੈਲੋ ਸਟੂਡੈਂਟ, ਗੁੱਡ ਮॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। बेटा अपना ਜਿਹੜਾ ਨੈਕਸਟ ਲੈਕਚਰ ਹੈਗਾ ਜੈਂਡਰ ਡਿਵਰਸਿਟੀ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਟੌਪਿਕ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਹਦਾ 9 ਚੈਪਟਰ ਦਾ ਆਪਾਂ ਕੱਲ ਫਸਟ ਲੈਕਚਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਫਸਟ ਟੌਪਿਕ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਸੈਕਿੰਡ ਲੈਕਚਰ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਟੌਪਿਕ ਪੜਾਂਗੇ ਨਾਰੀ ਸਿੱਖਿਆ, ਵੂਮੈਨ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨਾ। ਨਾਰੀ ਦਾ ਸਰੂਪ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਿਸ਼ਾਲ ਆ। ठीक है जी, नारी का चरित्र ते मनोबल इन्ना उच्चा कि वड्डे वड्डे ऋषि मुनिया ने भी इसके सामने हार मान ली है। ठीक है, वड्डे वड्डे ऋषि मुनि ला लो, उन्होंने भी हार मान ली। नारी सदा ही सर्वगुण संपन्न ते शक्तिशाली होंदी है। नारी समाज का अटुट अंग बन के सृष्टि का संचालन करती है। जो भारत की इतिहासिक पिठभूमि में देखा तो हर एक भाग में नारी का रोशन इतिहास जरूर होगा। इतिहास के मतलब कि नाम तो रोशन है ही है ना नारी का, इस्त्री का। अज की नारी ने अपने आप को प्रमाणित करके दिखाने लिए ठान ली है कि वह किसी भी खेत्र में पिछे नहीं है। ठीक है जी, स्वतंत्रता तो पहले की सिक्ख्या की गल करिए वैदिक काल के वैदिक काल में भारतीय नारी पुरुषों के समान सिक्ख्या प्राप्त कर सकती सी। ठीक है, भी पुरुषों मतलब आदमियों के बराबर उन्होंने सिक्ख्या प्राप्त सी। वैदिक काल में मैत्री ला लो, गार्गी ला लो, मुद्रा ला लो, आदि कुछ नारियां के नाम आते हैं जिन्होंने अपने आप ग्रंथों की रचना की सी। ते प्राचीन काल में नारियां विभिन्न शास्त्रों का ज्ञान प्राप्त करदियां सीगियां, अलग अलग शास्त्रों बारे ज्ञान सी ते शास्त्रों में पुरुषों को पिछे छड्ड दिंदियां सीगियां। बुद्ध काल दे विच कहंदे इस्त्री सिक्ख्या ने नवीन उचाई प्राप्त की है, भी मतलब कि बुद्ध काल दे विच इस्त्री सिक्ख्या ने नवीन उचाई प्राप्त की है। नवी इस युग में नारी सिक्ख्या नूं उचित रूप में नियोजित किया गया, ज़्यादा मतलब वधिया समझा जाता सी। महात्मा बुद्ध ने नारियां नूं संघ में प्रवेश करने की आग्ञा देती सी। इहदे विच अनेका बुद्ध भिक्षुओं ने उच्च सिक्ख्या प्राप्त करके बुद्ध धर्म का प्रचार किया। उच्च सिक्ख्या प्राप्त इस्त्रियां पढ़ाउण दा भी काम करते सी। इस मतलब बुद्ध काल दे विच आके इस्त्रियां ने मतलब की कीता सीगा, पढ़ाउणा भी शुरू करता सी। मुस्लिम शासन काल दे विच की सी, भारत विच मुस्लिम काल के समय परदा प्रथा मुसलमानों ते हिंदुओं में भी प्रचलित सी। परदा प्रथा सी ज़्यादातर, कहते हिंदुओं में बाल ब्याह की प्रथा भी चल पई सी। बाल ब्याह मतलब कि 18 साल की उम्र तो घट ही ब्याह कर दिते जाते थे। बहुत थोड़ियां लड़कियां बचपन में ही सिक्ख्या प्राप्त करदियां सीगियां क्योंकि उन्होंने ब्याह पहले ही हो जाते थे। इस्त्री सिक्ख्या वल कोई भी ध्यान नहीं दिता गया सी, परंतु शाही घराणिਆਂ ते अमीर परिवारों की इस्त्रियों के लिए सिक्ख्या की व्यवस्था की सुविधा सी। ठीक है, यही कारण है कि कुछ नारियां जिवें गुलबदन बेगम सुल्ताना ला लो, नूरजहाँ ला लो, मुमताज महल ला लो, जहारा ला लो, बेगम जेब निशा ला लो, भी इन्होंने उच्च सिक्ख्या संपन्न की सी। 18वीं शताब्दी में इस्त्री सिक्ख्या का हाल ठीक नहीं सी होया कि 19वीं शताब्दी में केवल 2% नारियां की हुई सीगियां सिखत होया सीगियां। आरंभिक अंग्रेजी काल की गल करिए, कहते मुसलमानों के बाद भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी ने शासन स्थापित किया सी। ईस्ट इंडिया मतलब जेडे की सीगे अंग्रेजी लोग आए सीगे। ठीक है जी, कंपनी सरकार ने इस्त्री सिक्ख्या प्रति कहते की किया सीगा उत्साह भाव दिखाया। प्रोटेस्ट जिमें प्रोटेस्ट स्टेट मिशनरियां कैथलिक मिशनरियां ने इस्त्री सिक्ख्या के प्रसार के कुछ यत्न किए। सन 1850 में इस्त्री सिक्ख्या के यत्न में सरकार की सहायता की हुई सी प्राप्त हुई। सन 54 तो लैके 82 तक कहते 1854 ईस्वी की सिक्ख्या पत्र अनुसार मद्रास में लड़कियों की स्कूल की सिक्ख्या 256 सी, तो मुंबई में 65 तो बंगाल में 288 तो उत्तर पश्चिमी प्रांतों में 17 सी। भी इन्नियां कुड़ियां पढ़न लग गई सी। उस पवित्र विच कहते परिपत्र विच कहते पवित्र नहीं सॉरी राजी, उस परिपत्र विच कहते सरकार ने इस्त्री सिक्ख्या के लिए आर्थिक सहायता का वचन मतलब कि उन्होंने आर्थिक पक्ष तो सहायता की जाती सी, मतलब जो भी पैसे नाल रिलेटेड सी सीधी करवाया कार्रवाई करने का भी वचन दिता। सन 1882 तक लड़कियों के लिए 2600 प्राइमरी स्कूल तो 81 सैकेंडरी स्कूल तो 15 सिखण संस्थावां ते एक कॉलेज स्थापित किया सीगा। ठीक है जी, 83 तो 1902 तक हंटर आयोग ने सुझाव दिता सीगा कि पब्लिक फंड का जिहड़ा अद्धा भाग इस्त्री सिक्ख्या विच जाना चाहिए। भी पब्लिक फंड है जिहड़ा मतलब सरकार वालों जो भी फंड हुंदा गा उहदे विच की इस्त्रियां दी सिक्ख्या दे मतलब वो लगाया जाना चाहिए, तो उसके लिए कहते दयालतापूर्वक सहायक अनुदान देना चाहिए। इसके बाद ब्राह्मण समाज ला लो, पर्शियन ला लो, भारतीय ईसाइयों में भी लड़कियों के स्कूल खोलने की होड़ लग गई सी। 1902 के अंत में 12 इस्त्रियां कॉलेज, 468 सैकेंडरी स्कूल, 5550 प्राइमरी स्कूल, तो सन 1901 तो लैके 1902 में कहते 76 नारियां मैडिकल कॉलेजों में सीगियां तो 166 मैडिकल स्कूलों में सन। ठीक है, इस तरह कुड़ियां पढ़ना शुरू कर गई सी। 1903 तो 1917 तक इस काल में इस्त्री सिक्ख्या के सारे पद्धरों में उन्नति हुई सी। सन 16 में पहला मैडिकल कॉलेज लेडी हार्डिंग कॉलेज दिल्ली की स्थापना हुई सी। इस साल ही महिला यूनीवर्सिटी श्रीमती नत्थी बाई दमोदर तक रसे
ਦੀ ਵੀ ਸਥਾਪਨਾ ਹੋਈ ਸੀਗੀ। 17 ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਐਨੀ ਬੈਸਟ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਮਹਿਲਾ ਸੰਗਠਨ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਇਸਤਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਵਧਾਉਣਾ ਸੀ, ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਸੰਨ 18 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1947 ਤੱਕ ਇਸ ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੇ ਉੱਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਭਾਰਤੀ ਨਾਰੀ ਵਿੱਚ ਜਾਗ੍ਰਿਤੀ ਲੈ ਕੇ ਆਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਆਇਆ ਸੀ। ਪ੍ਰਾਂਤ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਨਾਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਵੀ ਉਪਯੋਗੀ ਸਥਿਤੀਆਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸੀ। 46-47 ਵਿੱਚ ਲੜਕੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਸਿੱਖਣ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸਨ। 21,479 ਦਾ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਸੀਗੇ, 12,370 ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਏ ਸੀਗੇ ਅਤੇ 4,288 ਵਿਵਾਹਿਕ ਅਤੇ ਹੋਰ ਤਕਨੀਕੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। 59 ਜਿਹੜੇ ਆਰਟਸ ਅਤੇ ਵਿਗਿਆਨ ਦੇ ਕਾਲਜ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਇਸ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਕਾਸ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਆ ਗਿਆ ਸੁਤੰਤਰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਸੁਤੰਤਰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਗੱਲ। 1947 ਈਸਵੀ ਵਿੱਚ ਇਸਤਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਵਿਸਤਾਰ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ। ਸੰਨ 1946-47 ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਕਲਾਸਾਂ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਲੜਕੀਆਂ ਦਾ ਦਾਖਲਾ 37 ਲੱਖ ਸੀਗਾ, ਮਿਡਲ ਕਲਾਸਾਂ ਵਿੱਚ 3 ਲੱਖ, ਮਾਧਿਅਮਿਕ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ 70,000 ਅਤੇ ਕਾਲਜ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿੱਚ 16,000 ਸੀ। ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ 100 ਲੜਕਿਆਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੜਕੀਆਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ 36 ਸੀਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮਿਡਲ ਸਕੂਲ ਪੱਧਰ 'ਤੇ 22 ਅਤੇ ਸੈਕੰਡਰੀ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ 14, ਮਤਲਬ ਕਿ ਮਿਡਲ 'ਤੇ 22 ਸੀ ਕੁੜੀਆਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਅਤੇ ਸੈਕੰਡਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ 14 ਸੀ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ 12 ਸੀ। ਸੁਤੰਤਰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਅਨੇਕਾਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸਿੱਖਿਆ ਆਯੋਗ ਜਿਹੜਾ 1948 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖਿਅਤ ਇਸਤਰੀਆਂ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਸਿੱਖਿਅਤ ਪੁਰਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਵੀ ਸਿੱਖਿਅਤ ਜੇ ਇਸਤਰੀਆਂ ਸਿੱਖਿਅਤ ਹੋਣਗੀ ਤਾਂ ਪੁਰਸ਼ ਵੀ ਸਿੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਜੇਕਰ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਇਸਤਰੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸੀਮਿਤ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਇਹ ਮੌਕਾ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਉਹ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਗਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਤੱਕ ਕੀ ਹੋ ਸਕਣ, ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਣ। ਕੋਠਾਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਆਯੋਗ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਨਵੀ ਸਾਧਨਾਂ ਦੇ ਪੂਰਨ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਲਈ ਘਰਾਂ ਦੇ ਸੁਧਾਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਆਚਰਨ ਦੇ ਬਚਪਨ ਦੀ ਕਈ ਕੋਰੀ ਸਲੇਟ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਢਾਲਣ ਲਈ ਮਰਦਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨਾਲ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਧਿਕ, ਮਤਲਬ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇ। ਅੰਤ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸਤਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ, ਪਰੰਤੂ ਫਿਰ ਵੀ ਇਸਤਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਘੱਟ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਤਾਂ ਇਸਤਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਘੱਟ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕੀ ਨੇ? ਫਸਟ ਆਫ ਆਲ ਆ ਗਿਆ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਕਮੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਕਮੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਅੰਧ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋਣਾ, ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕ ਵੀ ਅੰਧ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਨੇ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਲੜਕੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਤੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਵੀ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਪਰਾਇਤਾ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਲੜਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੀ ਸਹਿਯੋਗ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਗਰੀਬੀ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧਤਾ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 50% ਜਿਹੜੇ ਬਾਲਕ ਆਪਣੀ ਸਿੱਖਿਆ ਬਚਪਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਰੀਬ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੰਖਿਆ ਜਿਹੜੀ ਲੜਕੀਆਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਲੜਕੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਵੀ ਮਤਲਬ ਹਾਈ ਲੈਵਲ ਦੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਪਰਦਾ ਪ੍ਰਥਾ ਅਤੇ ਬਾਲ ਵਿਆਹ, ਵੀ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਬਚਪਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵਿਆਹ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਕਮੀ। ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦੇ ਬਾਅਦ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਪ੍ਰਸਾਰ ਤਾਂ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਸਾਰੇ ਪੱਧਰਾਂ 'ਤੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲੜਕੀਆਂ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਲੜਕਿਆਂ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਤੋਂ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ? ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਲੜਕੀਆਂ ਦੇ ਸਕੂਲ ਕਾਫੀ ਦੂਰ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਭੇਜਦੇ। ਇਹਦਾ ਵੀ ਲੜਕੀਆਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੁਰਾ ਅਸਰ ਪਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਕਮੀ। ਸਰਕਾਰ ਸਕੂਲ ਤਾਂ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੰਦੀ ਆ, ਪਰੰਤੂ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਅਧਿਆਪਕ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਣ ਦਾ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਮਤਲਬ ਇਸਤਰੀਆਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦਾ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਵੀ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਆਪਣੀਆਂ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਦੋਂ ਮਤਲਬ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਜ ਆ ਗਿਆ ਉਹ ਮਰਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਆ। ਇੱਕ ਹੀ ਉੱਚ ਪੱਧਰ ਅਦਾਰੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ। ਆਰਥਿਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਵਿੱਚ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਲੜਕੇ ਲੜਕੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਮਤਲਬ ਆਰਥਿਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਲੜਕੇ ਲੜਕੀ ਲਈ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸਕੂਲ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨੇ ਔਖੇ ਸੀਗੇ। ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਲੜਕੀਆਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਵੀ ਘੱਟ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਮੁੰਡੇ ਕੁੜੀਆਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਸਿੱਖਿਆ ਆਰੰਭ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਪਰੰਤੂ ਕੁਝ ਲੋਕ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਸੋਚ ਵੀ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਸਿੱਖਿਆ ਮਤਲਬ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਨਹੀਂ ਭੇਜਦੇ ਸੀਗੇ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਵੀ ਸਕੂਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਰੁਕਾਵਟ ਆ ਗਈ ਸੀਗੀ। ਸਮਾਜਿਕ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸੀਗਾ? ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਲੋਕ ਆਪਣੀਆਂ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਉਚਿਤ ਸਿੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਆਹ ਕਰਨਾ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਧਿਕ ਸਿੱਖਿਅਤ ਲੜਕੇ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਸਿੱਖਿਅਤ ਵਰ ਅਤੇ ਅਧਿਕ ਸਿੱਖਿਅਤ ਵਰ ਦੇ ਲਈ ਅਧਿਕ ਦਹੇਜ, ਵੀ ਜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਤਲਬ ਬੱਚਾ ਮੁੰਡਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੀ ਦਹੇਜ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਪਊ। ਇਹ ਵੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰੁਕਾਵਟ ਸੀਗੀ ਕੁੜੀਆਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ। ਰੂੜੀਵਾਦੀ ਸੋਚ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸੀ ਬੇਟਾ? ਇਸਤਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਰੂੜੀਵਾਦੀ ਸੋਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਰੁਕਾਵਟ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸਤਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਤੀ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਘੋਰ ਉਦਾਸੀਨਤਾ, ਮਤਲਬ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਨਹੀਂ। ਅਕਸਰ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਘਰ ਸੰਭਾਲਣ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਿਤ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਉਸਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਕਿ ਉਸਨੇ ਪਰਾਏ ਘਰ ਜਾਣਾ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਲੜਕੇ ਦੀ ਆਮਦਨ ਹੀ ਘਰ ਦੀ ਸਰੋਤ ਬਣੇਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਅੱਜ ਵੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਲੜਕੇ ਲੜਕੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦਾ ਅੰਤਰ ਕੀ ਆ? ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਜਲਦੀ ਵਿਆਹ। ਲੜਕੀ ਦੇ ਜਨਮ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਸਦੇ ਵਿਆਹ ਦਾ ਫਿਕਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਪਰਿਵਾਰ ਉਸਦਾ ਵਿਆਹ ਕਰਕੇ ਚਿੰਤਾ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਇਸ ਲਈ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਸਦਾ ਵਿਆਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਸਿੱਖਿਆ ਤੋਂ ਵਾਂਝੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਮਾਜਿਕ ਅਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਭਾਵਨਾ। ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਕਾਲ ਤੋਂ ਹੀ ਨਾਰੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਤੀ ਚਿੰਤਾ ਜਤਾਈ ਗਈ ਹੈ।
ਵੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੜਕੀ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਮਤਲਬ ਉਹਦਾ ਪਿਤਾ ਕਰਦਾ ਗਾ, ਜਵਾਨੀ ਵਿੱਚ ਪਤੀ ਅਤੇ ਬਿਰਧਾ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਪੁੱਤਰ ਕਰਦਾ। ਜੀਵਨ ਦੇ ਹਰ ਪੜਾਅ ਉੱਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰੱਖਿਆ ਆਪ ਕਰਨ ਦੇ ਅਸਮਰੱਥ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਮਤਲਬ ਉਹਨੂੰ ਐ ਸਮਝਦੇ ਸੀ ਵੀ ਉਹ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਆਪਦੀ ਰੱਖਿਆ ਆਪ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹਦਾ ਵਿਆਹ ਵੀ ਜਲਦੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਹਾਸਲ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਪਰਦਾ ਪ੍ਰਥਾ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਨਾਰੀ ਦੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਜੁੜੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਸਮਾਜਿਕ ਪ੍ਰਥਾ ਹੈ। ਮੁਸਲਮਾਨ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਪਰਦਾ ਪ੍ਰਥਾ ਆਮ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਔਰਤ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੀ। ਹੋਰ ਸਿੱਖਿਆ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਦੀ ਕਮੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਕਾਰਨ ਵੀ ਲੜਕੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆ ਤੋਂ ਵਾਂਝੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਘਰ ਤੋਂ ਦੂਰੀ, ਜਿਵੇਂ ਔਰਤ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸਕੂਲ ਘਰ ਤੋਂ ਦੂਰ ਨੇ, ਵੀ ਔਰਤ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਵਾਲੇ ਟੀਚਰ ਆ ਵੀ ਉਹ ਫੀਮੇਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਲੜਕੇ ਲੜਕੀਆਂ ਦੇ ਅਲੱਗ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਵਗੈਰਾ ਉਹ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਉਹ ਘੱਟ ਬਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਹਰੇਕ ਲੜਕੀ ਲਈ ਮੁਫਤ ਕਿਤਾਬਾਂ, ਵਸਤੂਆਂ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਵੀ, ਮੁਫਤ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀਆਂ। ਲੜਕੀਆਂ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਵੀ, ਲੜਕੀਆਂ ਵਾਲੇ ਇਕੱਲੇ ਸਕੂਲ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਹੋਏ, ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਵੀ ਉਹ ਸਿੱਖਿਆ ਤੋਂ ਕੀ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਵਾਂਝੀਆਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ। ਅੱਗੇ ਕਿ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦੀ ਅਨਪੜ੍ਹਤਾ, ਸਿੱਖਿਅਤ ਮਾਪੇ ਹੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲੜਕੀਆਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਮਹੱਤਵ ਨੂੰ ਸਮਝ, ਜਿਹੜੇ ਮਾਪੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਹੋਣਗੇ ਉਹੀ ਸਮਝਦੇ ਨੇ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਤਰਗਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੋੜਾਂ ਨੂੰ ਸਾਖਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਪਰੰਤੂ ਅਜੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਅਨਪੜ੍ਹ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਲੜਕੀਆਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਲਦੀ ਵਿਆਹ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਚਿਤ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਦੀ ਘਾਟ, ਉਚਿਤ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਨਾ ਤਾਂ ਮਾਪੇ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਭੇਜਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਲੜਕੀਆਂ ਆਪ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੇ ਆ। ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਅਨੇਕਾਂ ਅਧਿਆਪਕ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਲੜਕੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆ ਛੱਡ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਰੌਚਕ ਅਤੇ ਉਪਯੋਗੀ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਦੀ ਕਮੀ, ਰੌਚਕ ਅਤੇ ਉਪਯੋਗੀ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਦੀ ਹੋਰ ਵੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸਿਰਫ ਸਿੱਖਣ ਉੱਪਰ ਬਲ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸਿੱਖਣ ਉੱਪਰ ਹੀ ਬਲ ਦਿੰਦੀ ਨੇ ਵੀ ਸਿੱਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਸ਼ਿਲਪ ਸਿਖਾਇਆ ਵੀ ਜਾਂਦਾ, ਕੋਈ ਕਲਾ ਸਿਖਾਈ ਵੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਪਯੋਗੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪੇਂਡੂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਉੱਤੇ ਖਾਸ ਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਜੇਕਰ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ, ਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਤਾਂ ਲੜਕੀਆਂ ਵੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਵਧਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਗੇ ਆ ਗਏ ਇਸਤਰੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਕਦਮ ਉਠਾਏ ਗਏ ਨੇ। ਲੜਕੀਆਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਾਂਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਈ ਕਦਮ ਉਠਾਏ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਰਾਜ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਵਿੱਚ ਇਸਤਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਨਾਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਬਾਲਿਕਾ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਲੜਕੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਪੋਲੀਟੈਕਨੀਕਲ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪੇਂਡੂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕੁਆਟਰਾਂ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੰਯੁਕਤ ਸਿੱਖਿਆ ਕੋਰਸ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸਤਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਵਾਲੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸਤਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਇੰਨੀ ਕੀ ਸੀ ਨੌਲੇਜ ਹੀ ਸੀਗੀ ਵੀ ਇਸਤਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਕੀ ਕੀ ਕਦਮ ਉਠਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਵਗੈਰਾ ਜਿਹੜੇ ਦੱਸੇ ਗਏ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਰਾਜੀ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਰਾਜੀ ਤੁਹਾਡਾ 9th ਚੈਪਟਰ ਵੀ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਜੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਲੱਗਦੀ ਹੋਈ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਪੁੱਛ ਲਿਓ। ਓਕੇ ਬੇਟਾ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ।